آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے چندی گڑھ میں 3 نئے فوجداری قوانین کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے قومی ایوارڈز عطا کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایوارڈز کے فاتحین معاشرے کے لیے رول ماڈل بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 5 روز کے تعطل کے بعد باضابطہ کام کاج شروع ہو گیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے زور دے کر کہا ہے کہ مرکزی حکومت نے فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت میں تقریباً 3 گنا اضافہ کیا ہے، اور بھارت کے پون کمپلی تھائی لینڈ کے بینکاک میں ایشین سپورٹس گیم میں ای فٹ بال مقابلے میں اب تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیت چکے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج چندی گڑھ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں بھارت کے فوجداری نظام انصاف میں اصلاحات کرنے کے لیے نافذ کردہ 3 نئے قوانین کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چندی گڑھ ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد وزیراعظم کا استقبال ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی اور چندی گڑھ انتظامیہ کے عہدیداروں نے کیا۔ وزیراعظم پنجاب انجینئرنگ کالج میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ پولیس نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے بعد قانون کے نفاذ، عدالتی طریقہ کار اور شواہد کے بندوبست میں آئی بہتری کو اجاگر کرنے کے لیے تھیٹر کے فنکاروں کی مدد سے لائیو پرفارمنس پیش کر رہی ہے۔ اس میں سیکٹر 12 میں پنجاب انجینئرنگ کالج کے کیمپس میں ایک قتل کی تحقیقات سمیت 8 سٹیج پرفارمنسز بھی شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں معذور افراد کے بین الاقوامی دن 2024 کے موقع پر معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے 33 معذور افراد اور اداروں کو ان کی غیر معمولی کارکردگی کے لیے قومی ایوارڈز عطا کیے۔ اس موقع پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اس ایوارڈ کے فاتحین معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ یہ ایوارڈز ملک بھر میں معذور افراد کو تحریک دینے اور انہیں طاقتور بنانے میں مدد فراہم کریں گے۔ آج کے پرسکار وجیتا سماج کے سامنے رول ماڈل کے روپ میں پرتشٹھت ہو رہے ہیں۔ ان کا انوکرن کر کے अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ ان لوگوں کی دیکھ ریکھ دیگر افراد اور ادارے بھی معذور افراد کو بااختیار بنانے کی سمت میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ آج کے یہ ایوارڈ فاتحین لوگوں کے لیے تحریک حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ صدر جمہوریہ نے معذور افراد کے لیے ہمگیر رسائی فراہم کرنے میں سگم بھارت ابھیان رول کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے سبھی کو یاد دلایا کہ معذور افراد ہمدردی نہیں بلکہ قدر شناسی چاہتے ہیں۔ اس موقع پر سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر ڈاکٹر ویریندر کمار بھی موجود تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پوری میں بلو فلیگ بیچ پر کل بھارتی بحریہ کے دن کی تقریب میں شرکت کرنے سمیت مختلف سرکاری پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے اوڈیشہ کے 5 روزہ دورے پر آج شام بھونیشور پہنچیں گی۔ بھونیشور پہنچنے کے فوراً بعد صدر جمہوریہ بھونیشور میں پنڈت رگھوناتھ مرمو کے نئے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گی اور آدیم اوار جورپا جاہر جائیں گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ملک کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی پر وزیر موصوف نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ کی کارروائی میں رکھنا پڑتا ہے تو اس کا نقصان سب سے زیادہ ملک اور اپوزیشن اراکین کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ متعدد اپوزیشن اراکین کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ایوان کی کارروائی میں رکھنا ڈالنا نہ صرف ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آج سے ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی کے ساتھ جاری رہے گی۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ 13 اور 14 دسمبر کو لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں 16 اور 17 دسمبر کو آئین کے موضوع پر بحث ہوگی۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں ہوئے تشدد کی گونج آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سنائی دی۔ لوک سبھا میں وقفہ صفر کے دوران سماجوادی پارٹی کے رکن اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ سنبھل میں ہوا واقعہ طے شدہ سازش کا حصہ تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے میں شامل پولیس اہلکاروں اور انتظامی افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔
वहीं राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने यह मामला उठाया और इसमें रियासती पुलिस की जानिब से इस मामले में इम्तियाजी सुलूक बरतने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में 5 अफराद हलाक हुए हैं और 20 लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के अराकीन ने इस मामले पर एहतजाज करते हुए राज्यसभा से वॉकआउट किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। INDIA इत्तेहाद के अराकीन पार्लियामेंट ने आज एक मखसूस कारोबारी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत के इल्जामात समेत मुख्तलिफ मामलात पर पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। कांग्रेस के लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, RSP के NK प्रेमचंद्रन, RJD की मीसा भारती और दीगर अराकीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि ये अराकीन पार्लियामेंट मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो कि किसान मुखालिफ है और चुनिंदा अफराद की सरमायाकारी को बढ़ावा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के आगाज से ही संभल के वाक़े को ऐवान में उठाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस चाहती है। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को समृद्ध और महिलाओं को डिसीजन मेकिंग हम बनाना चाहते हैं ताकि वो राज्य और देश के सर्वोच्च संस्था में बैठकर फिर वो देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय कर सके। एहतजाज करने वाले अराकीन पार्लियामेंट ने ऐवान से थोड़े वक्फे के लिए वॉकआउट किया ताकि बाद में वो ऐवान की कार्रवाई में शामिल हो गए। वक्फे सिफर के दौरान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि संभल का वाकया पूरी तरह मंसूबाबंद साजिश थी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 5 रोज के तात्तुल के बाद आज बाज़ाब्ता कामकाज शुरू हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में वक्फे सिफर और वक्फे सवालात के दौरान अवामी अहमियत के हामिल मुतअद्दिद मामलात को उठाया गया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मरकज ने कम अज कम बुनियादी कीमत में करीब 3 गुना इजाफा कर दिया है। लोकसभा में आज एक सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब देते हुए जनाब चौहान ने कहा कि NDA हुकूमत ने लागत पर 50% नफा जोड़ते हुए कम अज कम बुनियादी कीमत तय की है। जनाब चौहान ने कहा कि UPA हुकूमत के दौरान चावल की कम अज कम इमदादी कीमत 1310 रुपए फी क्विंटल थी जो बढ़ाकर 2300 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। जनाब चौहान ने मजीद कहा कि जवार की कम अज कम इमदादी कीमत 1500 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 3371 रुपए फी क्विंटल, जबकि बाजरा की कम अज कम इमदादी कीमत 1250 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2625 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। वहीं रागी की कम अज कम इमदादी कीमत 1500 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 4269 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सुगम भारत अभियान, जो काबिल रसाई मुहिम के नाम से भी जाना जाता है, आज अपने 9 साल मुकम्मल कर रहा है। ये एक इनकलाबी पहल है जिसका मकसद माजूर अफराद के लिए काबिल रसाई और शमूलियत पर मबनी भारत बनाना है। ये मुहिम माजूर अफराद के लिए बुनियादी ढांचे में बेहतरी, ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात पर उनकी पहुंच को आसान बनाने के साथ साथ दिव्यांग अफराद की जरूरियात और उनके हुकूक से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने पर भी तवज्जो मरकूज करती है। थाईलैंड के बैंकॉक में कल एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 के ई फुटबॉल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी पवन काम्पेली ने कांसे का तमगा जीता है। एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स में यह भारत का अब तक का पहला तमगा है। पवन ने इंडोनेशिया के असगर्द अजीजी को 2-1 से हराकर कांसे का तमगा हासिल किया है, जो मिस्टर टॉम बॉय के नाम से मशहूर हैं और जिन्होंने पिछले महीने ई फुटबॉल की वेव्स ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए फौजदारी क़वानीन की पेशरफ्त का जायजा लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए कौमी अवार्ड्स अता किए। उन्होंने कहा कि अवार्ड्स के फातिहीन माशरे के लिए रोल मॉडल बनकर सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 5 रोज के तात्तुल के बाद बाज़ाब्ता कामकाज शुरू हो गया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा है कि मरकजी हुकूमत ने फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया है। और भारत के पवन कैम्पेली थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल मुकाबले में अब तक का पहला कांसे का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।